유대인의 성지이자 세계적인 관광 명소가 된 이스라엘 통곡의 벽. 여전히 많은 유대인이 찾아와 기도를 올리곤 합니다. 이곳은 유대인이 바빌로니아로 강제 이주할 무렵 처음 무너진 성전입니다. 해마다 성전이 무너졌던 날이면 유대인들이 서쪽 벽에 잔해를 두드리며 통곡하기 시작해 통곡의 벽이라 불립니다. 고대 유대와 로마의 전쟁 이후 나라 없는 민족이 된 유대인들. 오랜 세월 박해받으며 살아왔지만 그 정체성을 중세를 넘어 현대까지 2000년 가까운 세월을 유지하며 전 세계로 퍼져나갔습니다. 이스라엘 밖의 세계 각지에 흩어져 사는 유대인을 일컬어 디아스포라라고 부르는데요. 고대 그리스어로 너머를 뜻하는 디아와 씨를 뿌리다라는 뜻의 스페로가 합쳐져 흩어진 사람들을 의미합니다. 전 세계 인구의 0.2% 정도에 불과하지만 그 어느 민족보다 끈끈한 유대감을 이어가는 유대인의 비밀. 오늘 우리는 그들이 갖는 고유한 정체성, 유대인 디아스포라가 가진 비밀을 풀어봅니다. 지난 2020년부터 전 세계에 불어닥친 코로나19. 끝을 모르는 팬데믹 상황에 하늘길은 여러 차례 막혔다 풀어지길 반복했습니다. 이스라엘도 예외는 아닙니다. 팬데믹 속에 여러 차례 봉쇄 조치를 견뎌냈는데요. 이따금 규제가 풀릴 때마다 서둘러 이스라엘로 입국하는 사람들이 있습니다. 바로 전 세계의 유대인 청년들. 이스라엘 명절인 대속죄일이 시작되는 날 아침. 예루살렘 시내의 한 호텔에 청년들이 모였습니다. 디아스포라 청년을 위한 비영리 단체 마사의 마카비 프로그램에 참여하기 위해서인데요. 고등학교 졸업 후 대학 입학 전 1년 동안 진행되는 이 프로그램은 남아메리카 대륙의 유대인 청년을 대상으로 하고 있습니다. 이스라엘 관광부터 집단 농업 공동체 생활과 자원봉사 등을 체험하고 역사와 히브리어 교육까지 함께합니다. Israel through what we call the long-term programs in Israel, more immersive experiences. Some of them have, as you know, in the young generation all over the world, they have less involvement in community, less involvement, they are more individuals. We want them to get more to their roots. 과테말라 출신 유대인 비키는 평소 자신이 친구들과 다르다는 느낌을 받을 때가 많았는데요. 막상 이스라엘에 와보니 어디를 가서 누구를 만나든 집처럼 편안하게 느껴지는 것에 놀랐습니다. 특히 마카비 프로그램을 통해 만난 친구들이 마치 전부터 알던 사이처럼 강한 유대감이 느껴지는 경험을 했습니다. For me, it's about being connected to my roots and from like where I'm from. It's how I grew up. It's always been like part of my life. It's always been something I'm proud of and that I don't want to hide that I'm Jewish. Israel is like a second home to me, and it's pretty incredible to see how other people connect to Israel, even though we are from different countries and communities. 안식일이 시작되기 전 여자들이 집안의 모든 초를 켜는 유대 전통에 따라 호텔 로비에 마련된 초에 불을 붙입니다. 해가 진 후부터 다음 날 해가 지기 전까지는 대속죄일의 전통에 따라 하루 동안 금식을 하고 속죄 기도문을 읽는데요. 평소 전통을 지키지 않던 청년들도 유대 명절을 제대로 경험해 볼 수 있게 마련한 시간입니다. Bringing them here rather than talking to them about how important it is, and however each one respects or doesn't, or if they fast or they don't, we don't care, and we totally respect that. But we do think it's important for them to have the opportunity to take a taste of the whole experience, and there's no better place in the world to do that than here. 전통적인 종교관을 유지하는 삶을 살든 보다 현실 세계와 타협한 삶을 살든 유대인 대부분은 자신들의 역사부터
유대인으로서 기본적인 전통과 풍습까지 다음 세대에 고루 가르치고 있습니다. 조금씩이라도 고유의 모습을 대대로 지켜나가는 누력이야말로 수천 년 동안 나라 없이 민족성을 지켜올 수 있는 기반이 된 건데요. I never intend to provide them with specific knowledge. I just provide them with, I think I try to provide them with information so that they can, make up their own minds and have their own opinions, but have an opinion and have an informed opinion so that when they go out to the world, they have how to stand up for Israel and they know how to stand up for their Judaism, and they also know what their posture is and what they agree with and what they don't agree with. 이스라엘을 관광하며 유대인의 역사를 배우는 벌스라이트 이스라엘 역시 전 세계에 퍼져 있는 유대인 청년들을 위한 프로그램입니다. 지난 1999년에 처음 시작된 이 프로그램을 통해 지금까지 2만여 단체에서 유대인 청년 75만 명이 이스라엘을 방문했는데요. 또래 친구들과 함께 유대인 성지를 방문하고 스스로 유대 역사의 한 부분이라는 사실을 깨닫습니다. It's a moving class, it's an interactive class. They get to see all the different parts of Israeli society. They meet with people day and night. They go to different sites and they leave something behind, which is their heart. And we tell them, regardless where you live, Israel is a home for you. So it's all an idea of belonging to a tribe which tries to take care of each other. 전 세계 유대인 사회에는 다음 세대의 정체성 교육이 중요하다는 공감대가 퍼져 있습니다. 유대인의 전통을 지키는 것은 단일 국가의 정책이나 어느 한 유대인 기관의 비전과 사업이 아니라 모든 유대인 공동체의 목표라는 건데요. 이것이 바로 유대인의 정체성, 디아스포라의 정수입니다. 이렇게 전 세계에 퍼진 유대인에게는 하나의 구심점이 있습니다. 이스라엘이라는 단일 국가가 아닌 유대기구라는 단체라는 점이 흥미로운데요. 전 세계 유대인과 국가, 이스라엘을 연결하며 수십 개에 이르는 교육기관과 모든 프로그램을 총괄하는 준정부 기관입니다. The Jewish Agency was founded in 1929 when this whole region was under British mandate. It was part of the British Empire. It was ruled by the British mandate. Currently, the Jewish Agency serves as a bridge and link between Israel and the Jewish diaspora worldwide. 이스라엘이라는 국가 설립 전 세계에 흩어진 유대인을 위한 나라를 세우고자 조직된 기관으로 1948년에 세워진 이스라엘 국가의 모체입니다. 주요 업무는 크게 세 가지로 이민과 정착, 디아스포라 유대인 청년 교육, 디아스포라 유대인들의 이스라엘 사회 참여를 돕는 것. 정부와 함께 디아스포라 유대인이 다시 이스라엘로 돌아오는 이민, 알리야를 장려하고 지원하고 있지만 꼭 이스라엘에 이주하지 않더라도 큰 유대 공동체의 일원이라는 것을 깨닫고 공동체 활동에 적극 참여하도록 하는 것이 유대기구의 가장 큰 목적입니다. 디아스포라 청년들이 유대인에 대한 역사적, 문화적 지식을 갖추고 이스라엘 땅과 유대 사회에 뿌리 내리도록 지원하는 것이죠. So the relationship is not just bilateral. Israel, diaspora, diaspora, Israel. It's a multi-level relationship between the different diasporas and themselves. 청년에게 적극적으로 이스라엘에 대한 경험을 지원해 스스로 자신의 정체성을 친숙하게 여기도록 하고 유대인이라면 우린 서로 동떨어지지 않았음을 느끼도록 하는 것. 마사는 이런 기반 위에 청년 개개인이 삶에 집중할 수 있도록 지원하는 6개 프로그램을 운영하고 있습니다. So our programs, our products are really tailor-made for that. It's about personal growth, international experience, professional development, expand your network, academic programs, doing your bachelor or master degree, doing an internship in the field that you studied, and also expand your business opportunities and your business connections.
여러 활동 중에서도 직업교육은 청년 유대인에게 일종의 이스라엘 귀화, 정착을 지원하는 의도도 있습니다. 그래서일까요? 마사 프로그램 참여자의 35%는 체류 기간을 연장하다가 최종적으로 이스라엘로의 이민을 택하고 있습니다. 우크라이나 출신 알렉스는 의과대학 졸업 후 마사 프로그램에 참여해 병원 인턴 과정을 준비하고 있습니다. 알렉스가 참여한 프로그램은 유대인 청년들이 일정 기간 교환 학생과 자원봉사, 회사 인턴십 등에 참여하며 이스라엘을 경험할 수 있도록 돕는 일종의 직업교육인데요. 이스라엘은 해외에 유능한 인재를 얻고 디아스포라 유대인 청년들은 더 좋은 환경에서 일할 기회를 얻는 서로에게 좋은 전략인 셈. Foresee for the next 5 and 10 years is a limitation in number of physicians in Israel. We do have shortage, and B, we have physicians from usually Jews that want to make an aliyah, that want to come from to Israel, and I think that program is wonderful because it's give both sides the benefits. 우크라이나에서 지내면서는 한 번도 유대절기를 지키거나 이스라엘 사람들과 교류한 적이 없었던 알렉스. 하지만 이곳에서 9개월을 보낸 뒤 이스라엘로의 이주를 선택했습니다. 프로그램을 통해 병원에서 일하는 동안 주거 공간 등 생활에 필요한 많은 지원과 조언을 받았고 전에는 경험해보지 못한 지지를 느꼈기 때문입니다. וככה הגעתי לפה ופתאום הרגשתי, פתאום פתח לי עיניים שהאמת אני חלק של מדינת ישראל, של עם ישראלי. אז אני חושב ככה שאני הייתי ממליץ לאנשים עם שורשים יהודיים להשתתף, להצטרף לתוכניות מסע, כמו שאני עשיתי, כדי לראות את מדינת ישראל עצמה. 미국계 유대인 맥스도 상황은 비슷합니다. 맥스는 유대인 청년이 이스라엘에서 군복무를 마친 뒤 정착할 수 있도록 지원하는 론솔저 프로그램에 참여 중인데요. 이미 이스라엘로 이주했다는 맥스는 입대 전까지 남은 1년 동안 다른 지원자들과 함께 농업 공동체 생활을 하며 이스라엘 곳곳을 여행하고 경험하고 있습니다. 사해 서쪽 해안의 바위 절벽에 있는 마사다는 유대 광야와 사해가 한눈에 들어오는 천혜의 요새입니다. 로마군에 의해 예루살렘이 함락되고 유대인이 전 세계로 흩어졌을 때 일부 유대인이 마사다에서 저항하다가 죽음을 택한 아픈 역사를 가진 것이죠. 가족, 친구와 떨어져 혼자 이스라엘로 이주하고 2년 8개월 동안 군복무를 하는 것은 많은 것을 희생하는 일이지만 론솔저들은 이런 역사 유적지를 탐방하며 자신들의 선택이 더 큰 가치가 있다고 믿습니다. 또 자신을 지키고 나라를 지키는 것이 당연히 해야 할 일이라고 생각하게 되는 거죠. I've always had a strong connection to Israel, and I grew up always wanting to live in Israel. So by doing this program and making Aliyah, I really felt connected and feel part of something. So I'm really happy that I have the opportunity to be here with everyone and being in Israel. 이렇게 유대인 청년 디아스포라를 위한 프로그램들은 유대기구의 기금과 정부 보조금, 개인 기부자에 의해 운영됩니다. 이스라엘과 전 세계 유대인들이 유대인의 정체성을 이어나가기 위해 아낌없이 기금을 지원하고 있습니다. In the United States alone, we have 35,000 donors. So it's a huge number. Although many of the donors of ours give us more than $1 million a year. We have even a donor, the Adelson family, gives us $10 million, $20 million, sometimes 30 and 40. 지난 10월, 한국에서는 전 세계 한민족을 하나로 묶는 세계 한인회 총연합회가 출범했습니다. 한민족은 유대인만큼이나 지구촌을 무대로 활약상을 인정받는 민족 중 하나인데요. 동포들은 이 단체를 통해
전 세계 한인들의 법적, 경제적, 사회적 지위 향상을 도모하고 모국과의 경제, 문화 등 교류와 협력 활동을 하길 바라고 있습니다. 전 세계 750만 재외동포가 모국인 대한민국을 넘어 세계 한인의 총연합회를 중심으로 더 큰 활약을 해나가자는 바람이 담겼습니다. 유태인의 그 월드 주이시 콩크리스라는 그 거대한 조직이 있잖아요. 그런 조직으로 이제 발전하고 싶어요. 이게 이제 제가 그 근간을 닦아 놓으려고 우리 후배들이 이제 그런 조직으로 만들어 갈 거예요. 하지만 유대인 디아스포라만큼의 초석을 닦기 위해선 아직도 갈 길이 멀기만 합니다. 전 세계 한민족이 서로 하나가 돼 차세대 정체성의 공감대를 형성하기 위해선 여러 노력이 필요합니다. 청소년 동포들이 적어도 청소년기에 한 번은 우리 대한민국 땅을 밟고 그 모국 연수를 하면서 우리 한인, 그 코리안이라는 것을 확실히 좀 심을 수 있도록 이것을 정부에서 그리고 또 해외에 있는 우리 한인 커뮤니티에서 같이 협조를 해서 그런 그 대규모 청소년 모국 연수 프로그램을 만들었으면 좋겠다는 그런 희망을 갖고 있습니다. 우리도 해마다 한인 재외동포를 위한 다양한 지원 프로그램들이 열리고 있지만 고국을 체험하고 알아나가고 싶은 동포들에게는 여전히 갈증이 있습니다. 일회적인 그런 기회가 아니라 이걸 기회로 해서 그러니까 항상적으로 고국의 소식과 또 현지의 소식을 계속해서 같이 엮어 나가서 한민족 공동체로서의 어떤 네트워크가 탄탄하게 이루어지고 해외에 살고 계시는 700만 명의 동포들이 어떻게 보면은 여기 지금 한반도에 큰 힘이 될 수가 있으니까 그래서 그 치외동포 재단에서 앞으로도 그런 여러 가지 프로그램을 만약에 하게 되면은 재정적 여건 등 현실적인 어려움과 차세대 동포의 정체성 교육이 왜 중요한지에 대한 공감대 부족은 우리가 넘어야 할 숙제입니다. 차세대 동포에게 한민족의 정체성을 심어주고 이들을 우리 사회로 끌어들이기 위해선 한민족 구성원 모두의 관심을 끌어올리면서 제도적 보완책 마련을 같이 이뤄야 하죠. 재정적인 지원을 반에서도 하고 민간에서도 하고 이제 이런 이 시스템이 풍성하다 보니까 우리나라 같은 경우도 청년들에게 열정만 있으면 뭐 돈도 걱정하지 않아도 되고 뭐 그 시스템도 걱정하지 않아도 다 해주겠다. 네가 하고 싶은 그게 뭐냐, 너에게 꿈이 뭐냐라는 꿈만 있으면 뭐든지 할 수 있는 그런 시스템이 좀 되었으면 좋겠어요. 기원전 바빌론의 포로로 잡혀가며 시작된 유대인 디아스포라의 역사. 유대인들은 그렇게 팔레스타인에서 바빌론으로, 예루살렘 멸망 이후에는 이집트로 지중해로 퍼져나가며 생존 위협에서 더 유대감을 강화해 갔을지 모릅니다. We're a very abnormal nation. I know we are. That we've lasted for 3,000 years, being exiled and then coming back and exiled again and coming back. That's not something that happens within history. It's something that's never happened in history. And, you know, it's just our job to keep it going. That's it. And so we all serve a role. 전 세계에 흩어져 있는 디아스포라 청년들은 이스라엘에 돌아와 서로 시간을 보내며 똑같은 역사 위에서 같은 아픔을 지닌 서로 닮은 삶의 방식을 공유하는 하나의 가족이 됩니다. 유대인 공동체 전체가 하나의 커다란 가족이라는 믿음. 유대인의 정체성에 대한 신념 또한 여기서 오는 것일지도 모릅니다. I think once you are born Israeli or a Jew, you have some point in your heart that we always long to come back and be part of. We have it in our culture, like being as one, all together as one, always stick one to another. So there's something of belonging in our DNA. An amazing lifestyle with, you know, people that are me and not, you know, other people from around the world. It's something that's very special. Obviously, it's not the same as family back home. You know, family is family. You can't change that. But, you know, I have my second family. I have my third family. I have my fourth family. At the end of the day, I'm so happy. I'm the happiest I've ever been. 아픈 역사를 잇고 세계에서 가장 단단한 민족으로 자리 잡은 유대인. 민족적 뿌리를 공유할 뿐 아니라 문화적, 공간적 격차를 줄이기 위한 다양한 노력으로 하나의 공동체, 한민족의 고유한 디아스포라를 지켜내고 있습니다.
전 세계 곳곳에 영향을 끼치는 0.2% 유대인의 비밀. 그 속에 전 세계에 퍼져 있는 750만 코리안 디아스포라를 가진 우리가 배워야 할 점이 있습니다.